Привет. Мы не турки, мы дети армян и греков. Главред турецкой газеты «Тараф». Главный редактор влиятельной турецкой газеты «Тараф» Мехмет Алтан в своей публикации «Предки» резко ответил премьер-министру Турции Реджепу Таyyипу Эрдогану. Журналист раскритиковал турецкий исторический телесериал «Великолепный век», подчеркнув, что у турок не было предка наподобие султана Сулеймана, представленного в сериале. В нашедшей широкий отклик среди общественности публикации редактор «Тараф» выразил довольно смелые мысли, выступив против турецкой государственной формы мышления. Деды всех так называемых наших предков-халифов и падишахов были христианами. Часть из них даже была христианскими проповедниками. Уверен, что никто из нас, даже премьер Эрдоган, не может сказать, как звали султана Сулеймана. Кто же такой османец? Скажем, что мы знаем, что османы ведут свое начало от племени Кай. А что мы знаем о племени Кай? Даже подозрительно существование самого племени Кай. Пойдем еще немного вглубь веков. Османы сформировались в 1299, а турки пришли в Анатолию в 1071. Сколько турков пришли в Анатолию с Арпарсланом? Оставим вопрос, кто такие турки, называющие турками 70 миллионов человек. Являемся ли мы родными детьми тех, пришедших с Арпарсланом в 1071 турок, или детьми живущих тогда в Анатолии армян, византийцев, греков и курдов? В таком случае, как получается, что нашими предками были только турки и мусульмане? Среди наших предков нет византийцев. Мы приспосабливаем для себя турецкую и мусульманскую историю, презрев все народы Анатолии и огромную Византию, будто бы в Анатолии жизнь началась только с приходом Арпарслана. Османские султаны – другая тема. До сих пор историю приспосабливали кемалисты, а сейчас консерваторы, имеет в виду Эрдогана, Ред. Согласно им, османские султаны – это люди, не спускающиеся с лошадей, не целующиеся, не вступающие в сексуальные отношения, не поднимающие голов от намаза. Прозвище султана Селима II – пьяный Сулейман, а Мурад IV умер из-за злоупотребления алкоголем. Когда-либо вы интересовались, сколько алкоголя доставлялось в Стамбул для султанов? Есть данные об импорте в те времена, если интересуетесь, можете посмотреть. Гаремы султанов были полны женщин. Неужели султан спал только с одной из женщин гарема? Если будем приспосабливать историю наподобие премьера, сгорим. Каждое государство имеет свою официальную историю. В каждом обществе исторические позоры заменяются официальной историей. Но человека от его неосведомленности спасают искусствоведы, независимые историки. Они представляют действительность, написал главный редактор турецкой газеты «Тараф». Ողջույններս սիրելի հայրենակիցներ, նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս քաղաքացու տոնի արդիվ, որը խորհրդանշում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ազատ է, անկախ է, իր խոսքը կարող է, իր կարծիքը կարող է հայտնել, կարող է իր քվեն տալ այն քաղաքական ուժին, որին որ ցանկանում է, կարող է իր գործունեությունը օրենքի շրջանակներում ազատորեն ծավալել եւ ոչ մեկ իրավունք չունի բռնանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Հարգելի հայրենակիցներ, տա Աստված, որ այսպես էլ շարունակվի, իսկ հիմա ուզում եմ ես անդրադառնալ ընդդիմությանը, դաշնակցությանը, իրենց այդ դրոշ այրելուն եւ ոչ թե իրենց եմ ուղղում խոսքս, որովհետեւ իրենք բավականին զարգացած, շատ խելացի են, ընդհանրապես փոփոխվելու կարիք չունեն, որևէ նոր բան սովորելու կարիք իմ կարծիքով չունեն։ Ես ընդամենը ուզում եմ խոսել ձեզ հետ դրոշ այրելու հետ կապված, իմ կարծիքը հայտնել, դուք էլ ձեր կարծիքը հայտնեք մեկնաբանություններում, հասկանանք որքանով է ճիշտ, որքանով է սխալ, որովհետև այս տենդենսը, եթե հետագա տարիներին եւս շարունակվի, սա ինքն իրենով վնաս է հայ ժողովրդին ու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ եթե որևէ քաղաքական ուժ կլինի, ով ուզում է լինի, բազմահազարանոց մարդիկ կլինեն, տարբերություն չկա։ Եթե Երևանի կենտրոնում վառում են Ադրբեջանի դրոշը, դրանով առաջնային վտանգ են ստեղծում սահմանին կանգնած մեր զինվորների համար, սահմանամերձ գյուղում բնակվող մեր հայրենակիցների համար, ընդամենը մի քանի կիլոմետր այն կողմ,
եւ Բաքվում գտնվող մեր հայրենակիցների համար, ովքեր որ գերի են։ Էլ չասեմ, որ եթե դու ուզում ես հակառակորդին հաղթես, դու պետք է հաղթես բանակով, տնտեսությամբ, կրթությամբ, ազատությամբ, ժողովրդավարությամբ եւ այնպիսի երկիր կառուցելով, որ հակառակորդ երկրիդ բնակիչը երազի գա քո երկրում ապրելու։ Այլ ոչ թե 20-30 տարի տնտեսությունը չզարգացնես, բանակը թալանես, ժողովրդին վախեցնես եւ դրոշ այրելով հայրենասեր խաղաս։ Նորից եմ կրկնում, դրա առաջնային վտանգը գնում հասնում է հայ զինվորին, ով կանգնած է սահմանին։ Էլ չասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հայ դիվանագետները ամբողջ աշխարհին ցույց են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ ժողովուրդը ուզում է խաղաղություն, չի ուզում պատերազմ։ Եվ եթե Ադրբեջանն էլ ուզում է, թող ստորագրի խաղաղության պայմանագիրը։ Իսկ Ադրբեջանը փորձում է ապացուցել, թե իբր հայ ժողովուրդը ատում է իր հարևաններին եւ չի ուզում խաղաղություն։ Եվ հիմա դուք ձեր քայլերով, դուք ձեր նմանատիպ այդ ճակերտավոր հայրենասիրական քայլերով փորձում եք ապացուցել իմ կարծիքով ադրբեջանական թեզերը կամ ուզած թե չուզած դուք ցույց եք տալիս, որ Ադրբեջանն է ճիշտ։ Իրանց նարատիվներն եք դուք փորձում առաջ տանել։ Կամ եթե դուք կարծում եք, որ դրոշ այրելը ճիշտ է, ես ձեզ մեկ հարց եմ տալիս։ Սովետական միության տարիներին, այսինքն ստալինյան բռնաճնշումների տարիներին, տասնյակ հազարավոր հայեր սպանվեցին, գնդակահարվեցին, ընդ որում ազգի սերուցքը, մոտավորականություն այնտեղ գրողներ, Չարենց, Բակունց եւ այլք։ Բա դուք ինչու՞ չեք խորհրդային միության դրոշը այրում։ Դե պատասխանեք, ինչու՞ չեք այրում խորհրդային միության դրոշը։ Այդ հարցի պատասխանը ես էլ գիտեմ, դուք էլ գիտեք, շատերն էլ գիտեն։ Ու այնպես մի արեք, այս թեմայով ավելի տարածվենք, ու ձեր իրական դեմքը շատ ավելի պարզ դառնա։ Ուզում եք հայ ժողովրդի Հայաստանի Հանրապետության համար օգուտ տված լինեք։ Ուզում եք։ Ընդհանրապես կասեցրեք ձեր գործունեությունը։ Ներողություն խնդրեք այն ամեն ինչի համար, ինչը որ արել եք մինչև 2018 թվականը։ Նաև այն չարացի համար, այն դպրոցները տասնյակ հարյուրավոր, որ հիմա կառուցվում են, դուք դա պետքա սկսեիք։ Բանակի այն հսկայական բարեփոխումները, որ հիմա կատարվում են, դուք դա պետքա սկսեիք։ Քաղաքաշինություն, տարբեր բնակավայրերում բարեկարգումները, որ կատարվում են, դուք դա պետքա սկսեիք։ Որ այսօր արդեն այսքան ամեն ինչ դժվար չլիներ այդ ամեն ինչը փոփոխելը։ Ոչինչ չեք արել 20-30 տարի, ընդամենը դրոշ եք այրել, այդ ձեր կեղծ հայրենասիրությամբ էլ փորձել եք կերակրել ժողովրդին։ Եվ արդյունքը ինչ եք ստացել, ինչ եք ստացել։ Եվ փառք Աստծո, որ այսօր մեր բանակն էլ է հզորանում, մեր տնտեսությունն էլ է ուժեղանում, մեր կրթությունն էլ է լավանում, դպրոցներ են կառուցվում, քաղաքներն էլ են ավելի բարեկարգվում եւ շարունակվելու է այդպես։ Սա իմ կարծիքն է, հարգելի հայրենակիցներ, եւ դուք էլ կարող եք գրել ձեր կարծիքները։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ մեզ քաղաքացու տոնի արդիվ, թող որ Աստված պահապան լինի հայ ժողովրդին ու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Կհանդիպենք։